Chers étudiants, السلام عليكم ومرحبا بكم على نماذج ديالكم بالقسم الشديد حصة أخرى. اليوم غادي نحاولوا إن شاء الله نستعملوا plusieurs objets plusieurs instances d'une même classe وغادي نحاولوا نتعاملوا معاهم. الإشكالية هو أنه دائما ملي غادي يكون عندنا plusieurs objets d'une même classe نورمالمون غادي خصنا نديروهم quelque part une variable اللي كتقدر تتعامل مع plusieurs instances de la même classe، يعني تتعامل مع plusieurs objets. دونك هنا كنلمح على أننا غادي نخدمو بان طابلو ولا بان كوليكسيون غادي نخليوها من بعد. غنخدمو بان طابلو اللي كتعرفوه اللي هما لي سكون نابيل لي طابلو ستاتيك. على سبيل المثال هذا انا هنايا ملي قلت ان طابلو، قلت طابلو داكوغ، لاحظوا مزيان قلت طابلو ستاتيك. بيان سور طابلو ستاتيك خدمتو به في لي زالغوريثم. باغ اكزومبل الا جينا ديكلارينا هنايا ان طابلو اللي غادي تكون لاطاي ديالو 20، سو كي فو دير البروميير انديس ديالنا غادي يكون هنايا 0 داكوغ، والتالي غادي يكون في 19 داكوغ. l'inconvénient ديال ان طابلو ستاتيك سي كو الا ديكلاريتو 20 كاز il va réserver 20 كاز. استعملتو 20 ولا ما استعملتوش 20 دونك هذا لو بروميير بروبليم. الا استعملتو غير 10 غتبقى عندكم 10 ديال لي كاز ضايعين. الا بغيتو تستعملوا اكثر من 20 بلوس كو 20 داكوغ، دونك عاوتاني كيبقى بروبليم باسكو vous avez déclaré le tableau و لا طاي ديالو il est fixe، il faut le redimensionner، وفي داك لو redimensionnement parfois كيكون perte de mémoire. دونك دائما مع لو طابلو ستاتيك يا ان بروبليم. ثانيا il faut toujours mémoriser فين راك واصل. باغ اكزومبل تجيو نقول انت راك مسجل هنا كما غادي نديرو بلاتي، غادي تكون مسجل باغ اكزومبل 3 étudiants. دونك باش غادي تعرف برك مسجل 3 étudiants ولا راك مسجل 6 ولا راك مسجل 7، un tableau statique ne vous donne pas l'information ديال vous avez combien d'éléments dans le tableau qui sont par exemple utilisés. انت راك مديكلاري 20 داكوغ وانت مستعمل غير 5، كي غادي دير تعرف بلي راك مستعمل 5، دونك اوتوماتيكمون دائما غادي تكون عندنا واحد لا فاريابل اللي غادي نستعملوها كوم كونتور، وهذاك لو كونتور هو اللي غادي نبقاو نميموريزيو فيه كل ما نزيدو ان اوبجي. دونك غادي نقولو دي رحنا 1، لو كونتور ديالنا غادي يكون ا 0، وغادي نقولو نزيدو لو دوزيام اوبجي نقولو رحنا ا 2 داكوغ اي انسي دو سويت. دونك هنا j'aurais besoin d'un tableau et j'aurais besoin d'un compteur dans un premier temps pour pouvoir travailler un petit peu d'accord sur mon tableau statique. Alors j'ai repris le même exercice اللي كنا خدامين عليه. donc j'ai repris la même classe étudiant تاعنا ها هي، ولكن ريغاردي راني زدت باللي ان étudiant عنده واحد لي 3 نوت باش غادي ناميليوري. on va donner un peu de sens l'exercice نتاعنا. bien sûr le constructeur par défaut, le constructeur générique, le constructeur de copie. donc j'ai laissé exactement les informations qui m'a خليناهم la dernière fois, d'accord. sauf que d'accord je n'ai pas encore créé les properties pour les notes, d'accord. donc je vais créer une property pour les notes, d'accord. donc هنا غادي نكرييو دونك غادي يكون عندنا public، غادي يكون عندنا public float d'accord، وغادي نسميوها نوت 1 d'accord، غادي يكون سميتها نوت 1 فوالا. بيان سور غادي يكون عندي ان get فوالا. دونك في ان get غادي يكون عندي return d'accord، return this one not 1 d'accord، one not 1 فوالا. وغادي يكون عندي عاوتاني هنايا ان set d'accord، لو set ديالي غادي يكون عندي this point not 1 d'accord reçoit value. ok voilà point virgule. bien sûr je vais rapidement faire un copier-coller لهذا، un contrôle C d'accord ou un contrôle V d'accord voilà. هذا غادي يكون note 2 d'accord، ici غادي يكون note 2 وهذا note 2 voilà، وهذا غادي يكون note 3 وهنا غادي يكون عندي note 3 وهنا غادي يكون عندي note 3. donc rapide. ok alors je vais revenir maintenant. donc il n'y a rien de spécial. عندي la méthode saisir. on va voir من بعد les notes comment on va faire واش نزيدوهم مع
مع les notes, ou là on va créer une méthode ديال les notes بوحدها. Donc هنا on affiche le ID, le nom et le prénom. On verra si on veut afficher les notes, ou là on va afficher la moyenne, ou là. D'accord, donc on va essayer de faire tout ça. Donc ici dans notre classe programme, d'accord, dans un premier temps, j'aurai besoin de quoi? Pardon, j'aurai besoin d'un tableau. D'accord, j'aurai besoin d'un tableau, c'est très simple. Donc j'aurai besoin d'un tableau étudiant. Donc je vais faire ceci, d'accord. Je vais faire par exemple étudiant, ou je vais l'appeler étudiant. Donc حاولوا تعلموا انكم دائما les collections, les tableaux, donc c'est quelque chose, d'accord, comme ça, d'accord. Donc étudiant, on va l'appeler donc c'est ça, donc on va faire comme ça, et on va l'appeler par exemple new, d'accord, et ça sera new étudiant. Oui, là par exemple, je sais pas moi, je vais prendre la taille, 20, d'accord. Je vais me dire, tiens, le maximum d'étudiants que je vais saisir, c'est 20 étudiants. Et bien sûr, je vais toujours travailler avec un entier que je vais nommer CPT. D'accord, je vais nommer nombre étudiant. Voilà, on va le nommer nombre. Je vais le nommer nombre ET. D'accord. Et je vais l'initialiser à 0. Ok, très bien. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va commencer, on va faire rentrer un petit peu les procédures et les fonctions. Là, on va aller travailler avec, par exemple, alors on va créer une méthode qui s'appelle, d'accord, statique, ajouter, d'accord, étudiant. On va, d'accord, elle n'est pas paramétrée. Voilà, on va faire ceci. Mais là, déjà, le problème que j'ai, d'accord, static void, déjà le problème que j'ai, c'est que ils sont déclarés dans le main, ou elle est à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos déclarations, on va les faire sortir à l'extérieur. D'accord? Comme ça, l'exercice, on va ajouter quelques options. On va ajouter un menu si vous voulez, ou quelque chose comme ça. Sauf que c'est un milieu statique. D'accord? Si vous ne savez pas pourquoi, d'accord, vous revenez donc sur les cours des algorithmes, et vous allez voir, d'accord, pourquoi. D'accord? Le statique. D'accord, on verra, on parlera de ça de toute façon après. On parlera de ça quand on va arriver sur les attributs statiques. Pardon, c'est pas sur les algorithmes. Je vous ferai un cours spécial que sur le mot-clé, statique, Inch'Allah, peut-être la prochaine fois. D'accord, peut-être la prochaine fois. Alors, pour moi, sur ajouter un étudiant, ben, c'est très simple. Donc, on aura besoin aussi, regardez, pour ne pas trop, on va déclarer, donc je vous ai déjà expliqué la différence, d'accord, entre un nom d'objet et un objet. Là, j'ai déclaré un nom d'objet que je vais utiliser. Regardez, là, maintenant, je vais dire OE est égal à new, d'accord, est égal à new étudiant, voilà, et avec le constructeur par défaut. Je vais appeler ma fameuse méthode de saisie, d'accord, je vais dire OE point, d'accord, point saisir info, voilà, point saisir info, c'est la méthode qui permet de saisir les informations, point virgule, d'accord, et je veux dire, tiens, je vais dire étudiant, d'accord, je vais dire étudiant, d'accord, je vais dire étudiant de nombre étudiant, d'accord, il reçoit quoi? Ben, il reçoit mon objet, point virgule. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Non, normalement, c'est comme si, donc, non, je vais faire un petit croquis rapide pour ne pas, voilà, par exemple, nous avions un tableau, d'accord? Nous avions un tableau qui contient, d'accord, 20 cases. D'accord, pardon, nous avions un tableau qui contient 20 cases. D'accord, voilà, nous avions un tableau qui contient 20 cases. Ça veut dire de 0 jusqu'à 19. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris OE, et je lui ai dit, toi, tu es un new objet. Après, j'ai saisi les informations, d'accord? Et après, si vous vous rappelez, quand on dit une variable qui s'appelle nombre étudiant, qui est initialisée à 0. Voilà, c'est mon tableau étudiant. Sur mon tableau étudiant d'abord, je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit étudiant de nombre étudiant, nombre étudiant est égal à 0, OE.
Ça veut dire je demande à la case, Hadi, je lui demande de faire référence, d'accord? Je lui demande de faire référence avec quoi? De faire référence sur had l'objet, d'accord? Je lui demande de faire référence sur had l'objet. Après, je vais dire le had nombre, je vais lui dire plus plus, ça va devenir 1. Et la prochaine fois, quand je vais appeler mon étudiant, d'accord, je vais créer un nouveau étudiant, on va dire OE, on va dire référence. Et après, je vais dire là de la case, tiens, toi aussi, tu vas faire référence, et ainsi de suite, et je vais gérer avec nombre. D'accord, remarquez, non, d'accord, si vous remarquez ici, c'est ça ce que j'ai fait. Donc, c'est tout. Donc, après, là, si vous voulez, c'est très simple. Là, je vais appeler, ajouter, d'accord, je vais appeler, ajouter étudiant. Combien de fois vous voulez appeler et ajouter étudiant? C'est à vous de voir. D'accord? Si vous faites ça, ça veut dire que vous appelez, ajouter étudiant une seule fois. Vous pouvez faire tout ça dans une d'accord, dans une boucle do, par exemple, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez faire ici, par exemple, string, par exemple, string grep, d'accord, point virgule. Et là, vous faites par exemple console, vous faites console, d'accord, point write, par exemple, pardon, console.write. Vous dites par exemple, voulez-vous ajouter un autre étudiant? Voulez-vous ajouter un autre étudiant? Ben, je pose la question. Et là, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre rep. D'accord? Je vais attendre rep est égal à console. D'accord? Console.readline. D'accord? Console.readline. Je vais là attendre console.readline, par exemple. Point virgule. Et là, je vais dire tant que. Je vais dire tant que quoi? Tant que rep. D'accord? Tant que rep. Alors faire tant que rep.equals. D'accord? Tant que rep.equals, par exemple, le oui. Tant qu'il me répond par oui, donc je refais. Ok? Tant qu'il me répond par oui, je refais. Donc là, on va saisir à chaque fois qu'il va nous poser la question. Et on va saisir. Par exemple, si vous voulez, dans la classe étudiant, nous avons une méthode qui s'appelle afficher info, qui affiche tout ça. Nous allons, par exemple, ici, refaire, par exemple, là, je peux travailler maintenant. Ici, il faut pas oublier de faire nombre étudiant plus, d'accord, pour mémoriser que nous avons enregistré un ensemble d'étudiants. Et là, par exemple, si je veux afficher tout le monde, je peux travailler avec une boucle for, ou bien avec une boucle for each. Alors, je vous apprendrai après ce qu'on appelle une boucle for each. Mais là, je vais travailler avec quelque chose que vous connaissez. Hein. Alors, je vais dire pour i égale à 0 et i, d'accord, i inférieur strictement à un nombre étudiant, d'accord. Et là, je vais dire i plus, d'accord. Et là, je vais appeler, pardon, là c'est un point virgule. Et là, par exemple, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais appeler dans mon for? Je vais dire étudiant. Je vais dire étudiant, d'accord, de quoi? Étudiant de I, d'accord? Et comme par hasard, je peux trouver affiché info. D'accord? Voilà, pas virgule. Alors tout simplement, là, si j'exécute, d'accord? Normalement, il va me demander de saisir. Il va appeler ajouter étudiant, d'accord? Il va appeler ajouter étudiant. Voilà. Alors, on va saisir l'identifiant, c'est 1. Par exemple, le nom, c'est AAA. Le prénom, c'est AAA. D'accord? Il me dit, est-ce que vous voulez ajouter un autre étudiant? Ben, je vais dire oui. Et là, c'est monsieur 2, par exemple. D'accord? Là, c'est monsieur 2. Pardon, là, j'ai commis une erreur. Là, il y aura une exception. D'accord? Il y aura une exception. Donc, ça ne marche pas.
Alors, je sais pas. Alors, remarquez maintenant, j'ai saisi le premier. Il me demande est-ce que vous voulez saisir? J'ai dit oui. Là, je vais saisir le deuxième. Alors, je saisis par exemple le deuxième. D'accord? Il me dit est-ce que vous voulez saisir? Je dis oui. Je saisis le troisième. D'accord? D'accord? Et là, il me dit est-ce que vous voulez saisir? Ben, vous répondez avec n'importe quelle réponse. L'essentiel, c'est que ça ne doit pas être un oui. Regardez maintenant, il m'affiche, il me dit monsieur 1, c'est AAA, monsieur 2, c'est BB, monsieur 3, c'est CC. Donc, jusqu'à maintenant, nous arrivons à remplir pas mal, d'accord, d'études. Alors, première des choses à ne pas oublier. D'accord? Première des choses à ne pas oublier. Si vous appelez maintenant votre méthode saisir, il faut absolument que vous ne dépassiez pas 20. Parce que si vous dépassez 20, vous allez avoir ce qu'on appelle une exception. Ça veut dire que vous allez essayer de saisir quelque chose ici. Vous allez faire en sorte de saisir quelque chose là. Là, mais là, il n'y a rien. Là, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une zone où vous pouvez faire référence sur un objet parce que votre tableau, il s'arrête ici. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut d'abord ajouter, d'accord? Il faut d'abord ajouter, par exemple, pour qu'on se rappelle de ça, d'accord? Donc, pour se rappeler de ça, on va dire ici, on va avoir obligatoirement un if nombre d'étudiants est inférieur, doit être inférieur à 20. D'accord? S'il est inférieur à 20, vous faites la saisie. S'il n'est pas inférieur à 20, vous ne faites pas la saisie. Donc, on va ajouter un message ici pour... D'accord? On va ajouter un message else ici. D'accord? Voilà. Vous faites un else. Vous faites un else. Et vous faites... D'accord? Et vous faites un console. Vous faites un console.writeLine, par exemple. Et vous dites... votre tableau, vous dites votre classe par exemple, votre classe est pleine. D'accord, votre classe est pleine. Voilà, vous ne pouvez plus utiliser, vous ne pouvez plus saisir. Par exemple. D'accord, ça c'est une première partie. Alors, dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer maintenant de manipuler un petit peu nos notes. Regardez, j'ai ajouté des notes ici. D'accord? J'ai ajouté des notes. J'ai ajouté note 1, note 2, note 3 à nos étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va essayer de dire, on va essayer de se poser la question. Où est-ce qu'on va saisir les notes? Est-ce que vous voulez saisir les notes à chaque fois que vous êtes en train de saisir les informations? Ou bien vous voulez qu'on laisse la saisie des notes après et on va dire, tiens, est-ce que on va chercher un étudiant et quand on va le trouver, est-ce qu'on va lui saisir des notes? Bon, là, dans un premier temps, je vais pas vous casser la tête. Je vais faire ça. Je vais rapidement faire ça. D'accord? Voilà, je vais rapidement faire ça. Voilà, regardez, on va dire saisir. Alors, saisir la note 1. Après, vous allez voir, on va améliorer tout ça. Hein. D'accord? Donc, note 1, vous allez voir, ça va devenir à peu près plus... on va rajouter des classes, d'accord? D'accord, on va ajouter beaucoup de choses. Vous allez voir, ça va devenir quelque chose de très bien. Vous allez ressentir que vous êtes en train de développer. Donc, ça, c'est pour la première note. D'accord? Là, c'est pour la première note. Voilà. Et je vais faire un copier-coller, voilà, CTRL-V, CTRL-V. Là, ça sera pour la note 2, si vous voulez. Sur la note 2, voilà, note 2. Là, c'est note 3. Ici, c'est note 2. Ici aussi, c'est note 2. D'accord? Alors, on pourrait par exemple afficher ici la moyenne. On peut dire, tiens, console. Voilà, on va dire, tiens, ici on va rajouter la moyenne. On va faire ceci par exemple. On va dire la moyenne. Ou bien vous pouvez afficher carrément les notes.
mais c'est pas, on va changer un petit peu, on va dire tiens la moyenne, d'accord, la moyenne c'est quoi? La moyenne normalement c'est note 1, d'accord, c'est note 1 plus note 2, d'accord, plus note 3, d'accord, plus note 3, et ben le tout, d'accord, le tout divisé par 3, d'accord, ça c'est la moyenne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, vous allez voir, on va faire un autre petit test. Et on va se dire, bah, tiens, on va saisir 2 ou 3 étudiants comme tout à l'heure. Alors c'est monsieur A, d'accord, c'est monsieur A. La première note c'est 12, la deuxième note c'est 13, la quatrième note c'est 14. Oui, je voudrais ajouter un autre, c'est monsieur 2. C'est monsieur B, donc c'est monsieur B, sa note, la première note c'est 14, sa deuxième note c'est 15, pardon, j'ai saisi, j'ai saisi de mauvaises notes, je croyais que j'étais en train de saisir des 15 et des 16, mais je rate à chaque fois le 1. Par exemple, on va dire non, ne plus saisir. Bah, regardez, vous avez monsieur 2, il a la moyenne 8, monsieur B, il a la moyenne 6. D'accord? Mais moi, ce que je voudrais vous apprendre, c'est que, par exemple, maintenant, nous sommes en train de travailler avec 3 notes. Là, nous sommes en train de travailler avec 3 notes. Nous avons fixé à notre étudiant 3 notes. D'accord? Mais c'est pas pratique. Vous allez voir dans les autres TP, moi, ça m'arrange pas. Je voudrais être libre et je voudrais donner à chaque étudiant le nombre de notes que je voudrais. D'accord? Je voudrais être plus souple, ça voudrait que ça soit plus souple. D'accord? Dans tout ça. Donc, par exemple, donc ça, au lieu de faire ça ici, vous allez voir, j'aurais besoin de faire, par exemple, ici, une fonction. D'accord? Je vais dire, par exemple, public float, par exemple, et je vais l'appeler moyenne. Je vais l'appeler moyenne. Et à l'intérieur de ma fonction, par exemple, là, donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais, pour l'instant, je vais prendre tout ça. D'accord? Pour l'instant, je vais prendre tout ça. C'est très raisonnable. Par exemple, je vais faire ça. Je vais faire ça pour l'instant. D'accord? Et là, je vais appeler quoi? Je vais appeler moyenne. Et je peux appeler la moyenne après de l'extérieur. D'accord? Donc, pour l'instant, d'accord? Vous voyez, j'utilise des étudiants. Là, j'ai un étudiant. Là, je saisis mes étudiants et j'affiche mes étudiants avec la moyenne. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de faire des changements. Par exemple, je vais essayer d'incruster ici un petit menu dans lequel j'aurai plusieurs options. J'aurai par exemple ajouter un étudiant, modifier, supprimer, rechercher, le premier de la classe, le dernier de la classe, et ainsi de suite. D'accord? Et peut-être dans la troisième vidéo, on va changer. On va se dire, tiens, mais pour les notes, c'est plus ça. Pour les notes, on voudrait autre chose. On voudrait que pour la note, بغينا يكون عندها la moyenne, بغينا pardon يكون عندها la valeur, يكون عندها le coefficient, يكون عندها la matière, etc. etc. Votre animateur Belkacem Chadi vous remercie et on se voit Inch'Allah la prochaine vidéo.